वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्या भागा वाले हो अमृत वेले तो नौवें पातशाह दे पावन पवित्र दरबार अंदर एकत्र हो के बाबा फेरू नंदन त्रेहण कुल सिरमौर जगत गुरु श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा भावना अदब सत्कार सहित मनाउणा कर रहे हो। जिथे अज जगत गुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है, उथे अज सरहंद फतेह दिवस का दिन भी है। धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी का प्रकाश मत्ते दी सरां, जिन्हों नांगे दी सरां भी कहते सन। अमृत वेले बाबा फेरू मल जी दे गृह विखे गरीबनवाज साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने प्रकाश धारण किया। बचपन तो ही मेरे साहब जी का सुभाव भगती भाव के रंग विच रंगिया होया सी। मत्ते दी सरां दा उजाड़ा होया तां जगत गुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी उत्थों चल के खडूर साहब आण के वसन लग पे। खडूर साहब आके एक वड्डी दुकान कीती, व्यापार का काम सी। पिता जी दे चलाने तो बाद परिवारक जिम्मेवारियां साहब ने निभाइयां। पिता जी ज्वाला देवी दे भगत सन। हर साल ज्वाला जी दे दर्शनां नूं जांदे सी। तो पिता जी दे अकाल चलाने तो बाद भाई लहणा जी ने ज्वाला देवी नूं जाना, पर हिरदे दा टका जो पूर्ण गुरु की शरण विच आके प्राप्त हुंदा है, ओदी भाल विच ने। समा बीतिया, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे दर्शनां दी सिक जागी। सिख किवें जागी कि गुरु अंगद साहब जी दे गुआंढ विच ही, भाई लहणा जी दे गुआंढ विच गुरु घर दा एक सिख रहिंदा भाई जोध। अमृत वेले आसा जी दी वार दे सलोकां दा पाठ कर रहा। जदों गुरु नानक साहब दी बाणी भाई लहणा जी दे कन्नी पई ते मन च चाह जागया कि जिस गुरु दी बाणी आ उन्हां दे दर्शन करिए। भाई जोध नूं पुछया, उन्हां करतारपुर साहब विच गुरु नानक साहब दी दस पाई। दर्शनां दी अभिलाखा लैके जाना तां ज्वाला जी दे दर्शनां नूं सी, पर नाल दे साथियां नूं कहा भी इस बार आपां करतारपुर साहब वल्लों हो के चलना। साथियां ने कहा जी ठीक है। सतगुरु जी चल के करतारपुर साहब पहुंचे। घोड़ी ते सवार ने उधरों जगत गुरु गुरु नानक साहब जी धर्मशाल चुठ के बाहर आ गए ने। अगे जगत गुरु गुरु नानक साहब जी नूं वेख के भाई लहणा जी पुछदे ने भी इत्थे गुरु नानक साहब जी दा घर कित्थे है, मैं उन्हां दे दर्शन करने। पहचान नहीं सी भी यही गुरु नानक ने। पहली बार मिलनी हो रही है ते गुरु नानक साहब जी कहते आओ पुरखा तुहानू लै चलीए, छड्ड आउणे। महाराज जगत गुरु गुरु नानक साहब घोड़ी दे अगे अगे पैदल टुरे जाण ते भाई लहणा जी पिछे घोड़ी ते सवार टुरे आउंदे।
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਜ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਜ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰਦੀ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਮਣ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀਸ ਤੇ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਡ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਟੁਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੂਣ ਦੀ ਪੰਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਚੋਂ ਡੀਲਾ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ। ਦਸਤਾਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬੱਧੀ ਸੀਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਰੀ ਚੋਂ ਡੀਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਡੀਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈ ਝਾੜ ਕੇ। ਵੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਂਦੀ ਪੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਡੀਲਾ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀਰੀ ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਘਰ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀ ਪੰਡ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਕੁੰਕਮ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਠਾਹਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਟੁਰੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓ ਨਾ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨ। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਇਤਨਾ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਿਪ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਮਝ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਿਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸੇ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸੇ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਇਹ ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੇ ਕਰੜਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਗਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਲਗੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ 5 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਵਜੀਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨੰਦ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਣਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਆਪਣੀ ਰਮਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇਂ ਉਹੀ ਬੁਝਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁੱਝਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਖੁਦ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੰਠ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਗਵਈਏ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਬਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਟਕ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਪੇਲੇ ਹੋਣੇ।
ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣਾ ਕੰਠ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਾਲਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂਰ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਣਾਵੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਉਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਬਖਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਵੰਜ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ। ਨੌਨੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਵ ਕੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਪਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬਿਸਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਰਤ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੂੰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਅਵਸਥਾ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਾਰਣ ਆਪੇ ਕਰਣਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਣਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਧਾਰੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਹੀਏ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਮਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।